प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थैंक यू लॉर्ड जीसस प्रभु यसु ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਖਾਲਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਛੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਭੈਣ ਭਾਈ प्रभु जी सारे जिन्ने भी प्रभु इस वीडियो को देखकर बहुत बड़ी बरकत है बहुत बड़ी आशीष पाओ यीशु दे नाम च आमीन आमीन हालेलुया खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का बहुत शुक्रगुजार करते हैं ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਔਰ ਜਿੰਦਾ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਬਾਪ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਰੂਹ ਔਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੜਾਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਰਸਦੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ मतलब सानू परमेश्वर दे नाल इन्ना गूढ़ा प्रेम जिहड़ा है परमेश्वर दे नाल रखण दी जरूरत है मेरे जो सचमुच जेकर असी गूढ़ा प्रेम परमेश्वर दे नाल रखांगे बिल्कुल प्यास जिद्दां सानू पानी दी प्यास लगदी है इस तरह सानू प्यास होनी चाहिए है परमेश्वर दी हालेलुया प्रभु यीशु मसीह नासरी दे नाम दे विच सानू हमेशा उहदे प्यार ते उहदी मुहब्बत विच बड़े रहना चाहिए सानू हालेलुया क्योंकि प्रभुओं का प्रभु राजां का राजा जिहड़ा यीशु नासरी आ साडा इदां दा दिल होना चाहिए कि असी दिन रात उहदे उत्ते ध्यान करिए उहदे दिन रात असी परमेश्वर के नाम नूं पुकारीए तो मेरे जो सचमुच जो असी तरसांगे तरसदे हुए असी परमेश्वर के नाम नूं पुकारांगे तो सचमुच पिता परमेश्वर सानू बहुत बड़ियां बरकतां ते बहुत बड़ी आशीष दिंदा है हालेलुया अज आपां परमेश्वर के वचन चों देखना है 42 जबूर जिहड़ा है 42 जबूर जिहड़ा उहदी पहली आयत आपां परमेश्वर के वचन दे विच आपां देखना है कि परमेश्वर का वचन सानू की दसदा है हालेलुया जिवें हरनी पानी दीआं नदियां दे लई तरसदी है तिवें ही मेरी प्रजा तिवें ही मेरा जी हे परमेश्वर तेरे लई तरसदा है हालेलुया किदां असीं तरसना जिद्दां जिहड़ी जिवें हरनी जिहड़ी आ पानी दीआं नदियां दे लई तरसदी है कि मैनूं किहड़ी घड़ी पानी मिल जाए इदां तरसदी आ ओह हरनी इसे तरह तिवें ही मेरा जी हे परमेश्वर तेरे लिए तरसदा है इदां साडे लई सानू तरसना चाहिए परमेश्वर दे लई हालेलुया इस तरह परमेश्वर दे नाल सानू प्यार गूढ़ा प्यार जिहड़ा परमेश्वर नाल होना चाहिए मेरे जो जिस तरह हिरनी एक पानी दी नदियां दे उपर जांदी उन्हें तरसदी है पानी भी किहड़ी घड़ी मैनूं पानी इस तरह सानू साडियां जिंदगियां विचों भी परमेश्वर इदां नज़र आउणा चाहिए कि किहड़ी घड़ी असीं परमेश्वर दे नाल मिल के परमेश्वर की बड़ाई वो नाम की महिमा करिए इदां तरसे जिदा हरनी जी वो तरसदी है हालेलुया इदां दा गूढ़ा प्यार जिहड़ा है वो परमेश्वर के नाल मेरे जीजो होना बहुत ही जरूरी है हालेलुया तिवें ही मेरा जी ही परमेश्वर तेरे लिए तरसदा है इदां सानू परमेश्वर के नाल तरसन की जरूरत है परमेश्वर के नाल जुड़न की जरूरत है तो फिर मेरे जीजो परमेश्वर साडे नाल हमेशा है हालेलुया मेरा जी परमेश्वर के लिए जिउंदे परमेश्वर के लिए तिहाया होया है मेरा जी मेरे परमेश्वर के लिए जिउंदे परमेश्वर के लिए तिहाया है जिउंदे परमेश्वर लिए तिहाया है मेरे जी हालेलुया इदां दा साडा जी जिहड़ा होना चाहिए तिहाया होना चाहिए जिद्दां हिरनी जिहड़ी तिहाई हुई नदियां नूं लभदी फिरदी आ इसे तरह सानू भी प्यास होनी चाहिए है परमेश्वर के लिए प्यास मेरे जीजो प्यास होनी चाहिए है जो प्यास होगी तो फिर साड़ियाँ जिंदगियां परमेश्वर के नाल जुड़न गया तो फिर परमेश्वर सानू बहुत बड़ी बरकत बहुत बड़ी आशीष देगा इस करके सानू जिहड़ा परमेश्वर के नाल गूढ़ा प्रेम पवित्र प्रेम जिहड़ा आ तुहाडी जिंदगी दे विचों नज़र आउणा चाहिए परमेश्वर के लिए मेरे चीज़ फिर परमेश्वर कहता मैं हमेशा तुहाडे नाल चुगो चुग तुहाडे नाल आ मेरे चीज़ हालेलुया इसी तरह आप परमेश्वर के वचन चों देखते जोएल की किताब जोएल की किताब ਉਹਦਾ 2 ਬਾਬ ਦੀ 28 ਆयत ਆਪਾਂ परमेश्वर के वचन चों देखते हैं ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਾ ਦਿਆਂਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੇਰੇ ਜਿੱਜੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਸਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ
ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼, ਜੋਇਲ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ 2 ਬਾਬ ਦੀ 28 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਰਸਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਰਸਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਰਸਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ? ਜਿਹੜੇ ਤਰਸਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਸਦੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰਸਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ? ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਾ ਦੇਗਾ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਖੁਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਜੇਕਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੀਚੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫਤਿਹ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸਣਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਚੀਚੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤਰਸ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਗੰਮ ਬਾਗ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਾਖਾ ਸ਼ੋ ਰੱਬਾ ਖਾਤਾ ਹੀਰਾ ਰੱਬਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਗੰਮ ਬਾਗ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਗੰਮ ਬਾਗ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਾਖਾ ਸ਼ਾਕਾ ਤਾਰਾ ਰੱਬਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਲੱਭਣ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤਰਸੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ, ਲੱਭੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗਾ? ਇਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਭ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੋਗੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਸਾਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗੰਮ ਬਾਗ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਲੋਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਗ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਤਰਸਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਰਸਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਨੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਂ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਤਰਸਦੀ ਆ ਪਾਣੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਰਸਣਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਜੂਨਾ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖਦੇ, ਜੂਨਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ, ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਮਿਤਵਾਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੂਨਾ ਨੂੰ ਆਈ ਕਿ ਉੱਠ ਉਸ ਵੱਡੇ
ਨੀਨਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਕਾਰ। ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਨੀਨਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੁਰਾਈ ਆ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਸੀ, ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਯੂਨਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨੀਨਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਬੁਰਾਈ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾਈ ਆ ਗਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਯੂਨਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਯੂਨਾ ਨਬੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਯੂਨਾ ਨਬੀ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਯੂਨਾ ਨਬੀ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਤਰਸੀਸ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਉੱਠਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਬਲਕਿ ਕਿੱਥੇ? ਤਰਸੀਸ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਉੱਠਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਨੀਨਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋੜੋ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੋ, ਔਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਾ ਨਬੀ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਾ ਨੀਨਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਢੰਡੋਰਾ ਫੇਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਹਟ ਜਾਓ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਟਲ ਜਾਓ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਉਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਤਰਸੀਸ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ? ਜਦੋਂ ਤਰਸੀਸ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਫਾ ਵੱਲ ਉਤਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਜੋ ਤਰਸੀਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਪਿਆ। ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤਰਸੀਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਦ ਉਸ ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਰਸੀਸ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਸੀਸ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਜੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ। ਤੂਫਾਨ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਿਹਨੇ ਲਿਆਂਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਕਲ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਝ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤੂਫਾਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਸੀ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਹਾਜ਼ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤਦ ਮਲਾਹ ਡਰ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਚੀਜ਼। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬੇ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਬਚ ਜਾਈਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਥੱਲੇ, ਸੀਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਥੱਲੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਹਾਜ਼, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਠ। ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਮਾਲ ਮਤੇ ਜੋ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੋ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਾਰਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਯੂਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਪਤਾਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਪਤਾਨ ਸੀ ਉਹ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਹੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਹਾਜ਼ ਤਾਂ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਵ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੀਨਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ
ਤਰਸੀਸ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਨੀਨਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਰਸੀਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭੱਜਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਉਹਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਹਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਛੁੱਟੀਏ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਮਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਆਖਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਯੋਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੱਛੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲਾ ਛਲਿਆ। 3 ਦਿਨ ਤੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨਾ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਚੀਜ਼ੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਗਲਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੀਜ਼ੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਾ ਨਬੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਨੀਨਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 3 ਦਿਨ ਤੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੂਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯੂਨਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਦੂਈ ਵਾਰੀ ਯੂਨਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੂੰ ਜਾ ਨੀਨਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗਏ ਦੱਸ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨੀਨਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਏ, ਤੱਪੜ ਪਹਿਨ ਲਏ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੱਪੜ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਪਛਤਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੜ ਪਏ ਹੈ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ। ਜਾ ਕੇ ਯੂਨਾ ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਜੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ। ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੱਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਹਟੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਈਏ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯੂਨਾ ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਕੀ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹਟ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜ ਪਏ ਹਨ, ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਪਛਤਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਪਏ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਪਿਆ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜ ਪਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਪਏ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੁੜ ਪਏ ਹਨ। ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਪਛਤਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਕੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਛਤਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਛਤਾਇਆ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹਟ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੂਹ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰਸਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਰਸਦੀ ਹੈ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯੂਨਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ। ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ 3 ਦਿਨ ਤੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਜੁੜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤਰਸਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ।